हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधी पाठशाला। आज आम क्लास 7 जो कौशलबोध जो रही तार आज प्रकल्प 2 आज पढ़ा विद्यालय आवास उद्यान। यही प्रकल्प तुमको प्राणी मान जाति बंचा और उपयुक्त परिवेश प्रदान करने विषय शिखार साहाय्य कर। तुम्हें विभिन्न वर्गर प्राणी पक्षी स्तन्यप्रायी प्राणी कीटपतंग इत्यादि को आश्रय खाद्य पानी और स्थान प्रदान कर आकर्षित करने तुम विद्यालय स्थान में एक उद्यान तैयारी कर। प्रकल्पर कार्य भाग नहीं तुम्हें समर्थ हेब। कौन कौन करते पड़ो ना प्राणी मानकर आवश्यकता चिन्हित करवा, परिस्थान उद्यान नक्शा प्रस्तुत विकसित करवा, प्राणी मानकर आवश्यकता पूरण निमंते व्यवस्था करवा, आवास उद्यान रक्षणाबेक्षण करवा, आवास उद्यान प्राणी मान पर्यवेक्षण करवा। बुझिल? देखिपार पे कौन कर सब अनेक प्राणी मनीष मान सहित शांतिपूर्ण भाव में सह अवस्থাन करती। चित्र 2.1, 2.2 और 2.3 गृहपालित प्राणी कृषि कार्य नियोजित प्राणी को व्यतीत अन्य प्राणी यथा काऊ पारा चढ़ई कपत पेचा चिल बादुड़ी माकड़ गुंडुची मूषा मूषा प्रजाति एवं कृतकों समस्ते अनेक प्राणी आमर परिवेश अंशीदार अटंती। से माने मानव प्रधान परिवेश सहित निजक खाप खुआई आम सहित से जीवन बीतती। तुम केବେ भाविच कि चाष जमी एवं जंगल को बदलाई नुआ सहर एवं नगर सृष्टि हेबा पूर्वरु एई प्राणी माने केउठी रहुथिले? सेमानक मध्यरु केतक संख्या वृद्धि द्वारा होइथिबा परिवर्तन सहित खाप खुआइबारे सफल होइछन्ति। ग्राम सहर और नगर गुड़िक बढ़ीजा द्वारा प्राणी मानकर प्राकृतिक बासस्थान संकुचित होइछि, जहा द्वारा अनेक प्राणी प्रतिकूल परिवेश रे बंची रहिबाकु बाध्य होउछन्ति। एई बासस्थान नष्ट हेबा द्वारा बराह हाथी एपरिक बाघ माने सहरांचल और कृषि क्षेत्र में देखा बुद्धि पाई। कल्पना कर जे तुम्हें घरे पाउथुवा सुरक्षा एवं आराम छाड़ी हठात घर विताड़ित होउछ, तेबे तुमर मानसिक स्थिति कौन हेबो? प्राणी मध्य ठीक सही आह्वान सम्मुखीन होउछन्ति। माने आमे एटा बुझुचे आमे जदि प्राणी मानकर जदि ताको सहबास्तन जदि आमे जदि नष्ट करदा तने से माने आम सहबास्तन को आसीबे, अर्थात ताको जंगल जदि आमे नष्ट करदा तो से रहबे केति? निश्चय मनुष्य समाज आसीबे ना। देखिपार ये सब पक्षी मानू आम गच मच सब काटी दौचे। तो आजिका जो रेडिएसन जो फ्रिक्वेन्सी बढ़ुची चढ़ई मैंने बसा करेंगे केमी बढ़े केमी जो जेनेटिक्स बढ़े केमी? जो प्राणी मैंने निजर बासस्थान को फेरी फेरी जा पारती नहीं से परिवर्तन सहित खाप खुआई आम सहित सवस्थान कर चली था। उदाहरण स्वरूप पक्षी मानक नियंतु, विशेषकर कपत से प्राकृतिक बासस्थान शिखर और पथुरिया पहाड़ में गठित, तेणु से साधारणतः कठा उपर बसी देखा जाए। अन्यपक्षे घर चटिया पक्षी मैंने झंकालिया गछ और गहलिया बुदारे आश्रय ने पसंद करती। सहर गुड़िकर विस्तार हेबा एवं सबुजमा ह्रास पाइबा सहित चढ़ई संख्या धीरे धीरे ह्रास पाए एवं सेमाने शेष में सहरांचल दृश्यपट को अदृश्य हो जाती। समस्त प्राणी को बचाई खाद्य एवं जल आवश्यक। या सहित से मुक्त भाव में गति करने पर्याप्त स्थान एवं एक सुरक्षित आश्रय आवश्यक, जोठारे से शिकारी भय बिना कि प्रतिकूल परिस्थिति सामना न करी विश्राम नहीं पारे और से छुआ मानक लालन पालन करें। यही चारोटी अत्यावश्यक जिनिस स्थान आश्रय खाद्य एवं जल प्रत्येक प्राणी बासस्थान मूलदुआ अटे। तथापि विभिन्न प्राणी को निर्दिष्ट आवश्यकता भिन्न होता है। उदाहरण स्वरूप स्थान दृष्टि पिंपुड़ी मैंने केवल किछि वर्ग सेंटीमीटर मध्य एक बस स्थापन करें, जितेबले बुढ़ियाणी निज ठारू बहुत बड़ जाल बुणी था। सेपरी जल उत्स गुड़िक भिन्न, जितेबले प्रजापति पिंपुड़ी घासर शिशिर बिंदु पी पारती। पक्षी मैंने प्रायतः पोखरी किंबा लीक होता टैप्रु पानी पी था। प्राणी मानकर आश्रयस्थल भिन्न होता है। गुंडुची मूषा गचर सुरक्षा पाती, किंतु झिटिपिटी समतल कंक्रीट पृष्ठ आरामदायक, कारण किसी शिकारी से पाखरे पहुंचे कांथ चढ़ी पारती। मानव बसति निकट में विभिन्न प्रकार खाद्य सहर में उपलब्ध, जो मनीषर बड़का खाद्य फूलर मकरंद पत्र कीट पतंग छोट प्राणी। यह सहित पक्षी मैंने एपरी अंचल बसा निर्माण विभिन्न सामग्री पाती। मजबूत बसा निर्माण से डाल सुखिला गछलता एवं घास संग्रह करती।
ବସା ତିଆରି ପାଇଁ ଘର ଚଟିଆ ପ୍ରାୟତଃ ପର କିମ୍ବା କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାଉମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବସାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାଠି ଏବଂ କୁଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ପରେ ବାସସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୁଲବୁଲ, କପୋତ, ଶୁଆ ପରି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅଗଭୀର ପାଣି ପାତ୍ରରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ, ସମୁଦ୍ରରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବସିଥିବାର। ଆମ ଆଦେଶରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଜୀବନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେପରିକି ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହା ଏକ ଶିଙ୍ଗା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡାକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁର ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ। କେରଳର ପେରିୟାର ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ, ଯାହା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ସିକିମର ପାମଙ୍ଗ ବା ଲୋହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଯାହା ବିବିଧ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କାହ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହା ବାରାସିଙ୍ଗା, ଜଳଦୁଆ, ହରିଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିବିଧ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ନିମିତ୍ତ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଦେଶର ଅନେକ ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କିଛି ଉଦାହରଣ। ତ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତୃତ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଲ୍ୟାଣ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଧାରଣା କେବଳ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳର ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ତୁମ ଘର ପଛପଟେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ବାସସ୍ଥାନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହା ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରଜାପତି, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏପରି ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପରିପାଳନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣରେ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବି? ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷରେ ତୁମେ ସମର୍ଥ ହେବ। ମୋତେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥାପନ ଓ ସେଥିପ୍ରତି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ବଗିଚା ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ: ତୁମକୁ ବେଲଚା, ବଗିଚା କୋଦାଳ, ଛୋଟ କୋଦାଳ, ପାଣିଝରା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଭଳି ବଗିଚା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତୁମକୁ ଫୁଲ ଗଛର ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଚାରା ସହିତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ନା ଉଦ୍ୟାନରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଥର, କାଠଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଇଟା। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର, ପକ୍ଷୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ପାତ୍ର, ପରିତ୍ୟକ୍ତ କାଠ, ପ୍ଲାଏ, କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଏବଂ ପୁରୁଣା ରସି ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି। କୀଟପତଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଥର, କାଠ, ପୁରୁଣା କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟ। ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ କରତ ଭଳି ଉପକରଣ, ଲୁହା କଣ୍ଟା ଓ ବାନ୍ଧିବା ଦଉଡ଼ି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବି? ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କର। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଅ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧ। ଏବେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗ। ଯାଞ୍ଚ ନକରି କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କିମ୍ବା ଡାଉନଲୋଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାରକୁ ବିନିମୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ହଁ, ଯେକୌଣସି କାମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାହିଁକି କରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଡାଟା ନ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି କାମଟା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ କି? ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାନ, ଆଶ୍ରୟ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉଛି ତାହା ତୁମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଅ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଲେ ହିଁ ସେହିମାନେ ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଦେଖୁଛ, କାର୍ଯ୍ୟ 1, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା।
ନା ସାର୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତାପରେ ନିକଟସ୍ଥ ପାର୍କରେ ଥିବା ମାଳିମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାର। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେଠାରେ ପାରା, କାଉ, ଘରଚଟିଆ, ଚିଲ, ବାଜପକ୍ଷୀ, ବଣି, କାଠହଣା, ପେଚା ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିବେ। ତୁମେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା, ମୂଷା, ବାଦୁଡ଼ି, ନେଉଳ ଏବଂ ହୁଏତ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଯେପରି ଝିଟିପିଟି, ବେଙ୍ଗ ପାଇପାର। କୀଟପତଙ୍ଗ ଯେପରିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ପ୍ରଜାପତି, କଙ୍କି, ଗୋବରପୋକ, ସାମ୍ବାଳୁଆ, ମଶା ଏବଂ ଅନେକ କୀଟପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯେଉଁମାନେ ଆବାସ ବଗିଚା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହାର ସ୍ଥିର କର। ସାରଣୀ 2.1 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା କିମ୍ବା ଚାହୁଁନଥିବା ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚାହୁଁ। ପ୍ରଜାପତି, ନେଉଳ, ପାରା। ଆମେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ ଚାହୁଁନୁ କି? ମଶା, ସାପ, ବେଙ୍ଗ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହ ଆଲୋଚନା। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା କଥା ହେବା ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜଣେ ଚାଷୀ, ମାଳି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଏକ ବଗିଚା ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତିବିଦ୍ ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ କରିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଯିଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। କୀଟ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯାହାର କୀଟପତଙ୍ଗ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ପତଙ୍ଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ପତଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଖପାଖରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାସସ୍ଥାନ ବଗିଚାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଦେଖ, ପ୍ରାଣୀ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆମେ ଚାହୁଁନଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶକୁ କିପରି ରଖିପାରିବା? ବାଡ଼ା ଦେଇକି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁଠାରେ ବିକଶିତ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ, ଜଙ୍ଗଲ, ବନ। ଆଚ୍ଛା, এইসব ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ଟେବୁଲଟା ଦେଖୁଛ। ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଏହା ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟକ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଜୁଜୁଳିଆ ପୋକ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଜାତିର କୀଟ ଯାହା ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରେ। କିଛି ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ଆମ ଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରଳ। ଜୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବିଭିନ୍ନ ବାସସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଆର୍ଦ୍ର ଉଷ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକରେ ଘର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବଦଳୁଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଆଉ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଜୁଜୁଳିଆ ପୋକ ପରସ୍ପରକୁ ସଂକେତ ବିନିମୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ରକୁ ବାଧା ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରୁଛି। ତୁମେ ଛୁଆ ଦେଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଛୋଟ ଥିଲ, ଜୁଜୁଳିଆ ପୋକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ରାତିରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଜୁଜୁଳିଆ ପୋକ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାସସ୍ଥାନରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସେମାନେ ଫସଲକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନଟ। ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କିଛି ଉପଯୋଗୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ସିକ୍ ବାଏ ଇନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରତିଛବି ଚିହ୍ନଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୀଟପତଙ୍ଗ, ପ୍ରଜାପତି, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ଲାନେଟ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଇବାର୍ଡ, ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମର୍ଲିନ୍ ବାର୍ଡ ଆଇଡି ଆପ୍, ଶବ୍ଦ ଅଥବା ପ୍ରତିଛବି ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପିକ୍ଚର ଇନସେକ୍ଟ ଆପ୍, କୀଟପତଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ। ଏବେ ଆସିଲା କାର୍ଯ୍ୟ 3, ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କେମିତି? କାର୍ଯ୍ୟ 3,
ତୁମେ ତୁମର ଆବାସ ବଗିଚାର ନକ୍ସା ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତି ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିବ। ଏଥର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତୁମ ସହିତ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳ, ଜଳାଶୟ, ଏକ ଜଙ୍ଗଲ, ସହରର ଏକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ପାର୍କ, ବଡ଼ ଉଦ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଏ ଦେଖୁଛ ତ ସବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ ତ ଭଲସେ। 2.9 ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଘାସ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଝିଣ୍ଟିକା ଖରା ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନ ଓ ଘାସ ଆର୍ଦ୍ର ବଗିଚାରେ ଦେଖାଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ କାଳରେ କରାଯିବା ଭଲ। କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି? ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ 2.4 ବ୍ୟବହାର କର। ଏ ଦେଖ, ସ୍ଥାନ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଅନ୍ୟ କିଛି କିଏ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶାବକମାନଙ୍କୁ, ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ 4 ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତୁମେ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆବାସ, ଉଦ୍ୟାନ ନକ୍ସା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ତୁମ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାରଣୀ 2.5 ବ୍ୟବହାର କର। ଏହି ସାରଣୀ ତୁମକୁ ତୁମର ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଦି ତୁମ ମନରେ ତଥାପି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ପଚାର। ତୁମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ସ୍ଥାନ, ଗଛ ବୁଦା ଭୂମିରେ କଠା ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବୁଲନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? କୀଟପତଙ୍ଗ, ଶସ୍ୟ ମଞ୍ଜି, ଝଟ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଭୂମିରୁ କିମ୍ବା ଗଛର ଛେଲିରୁ ଖୁଣ୍ଟି କରି ଖାଆନ୍ତି। ଜଳ, ଗଡ଼ଚଟିଆ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ପାଣି ପିଏ। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଗହଳିଆ ବୁଦା, ବାଡ଼, ଗଛ, ଘରର ଛାତ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାର ଆଲୋକ ଖୁଣ୍ଟରେ ବସା ତିଆରି କରେ। ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ସବୁ। ଅନ୍ୟ କିଛି, କାଦୁଅରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ଏବଂ ତାର ଡେଣା ଉପରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗି କାଦୁଅ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅଗଭୀର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ବୁଲନ୍ତି ଓ ବେଳେବେଳେ ବୁଦାରେ ଏକାଠି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆସିଲା ବୁଢ଼ିଆଣୀ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବୋଲି ଜାଣିଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଅଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମହୁମାଛି, ମାଛି, ମଶା ଭଳି ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ବୁଢ଼ିଆଣୀকে ତାଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ କାକର ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ କହିଛି ରେଶମରୁ ଜାଲ ତିଆରି କରେ। କେତେକ ସମୟରେ ପତ୍ର ଏବଂ ଛୋଟ ଅଳିଆ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କିଛି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଘନ ଡାଳ କିମ୍ବା ବୁଦା ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜାଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା କୌଣସି କୀଟ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତି, ଖରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ଓ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଥାଏ, ପବନ ରୋକିବା ପାଇଁ ପବନ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗଛ ବୁଦା ଥାଏ, ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ମକରନ୍ଦ, ଚିନି ଶିରା, ପଚା, ସଡ଼ା ଫଳ। ପ୍ରଜାପତି ବହୁତ କମ୍ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଓଦା ମାଟିରେ କିମ୍ବା ଫଳରୁ ପାଣି ଶୋଷି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଗଭୀର ପୁଷ୍କରଣରେ ଧାରକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଓ କିଛି ଗଛର ଛାଲିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଖୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଘାସ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଓ ପଥରରେ ସେମାନେ ପବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସିଲା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ତାପରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ବହୁ ଗଛ ସହିତ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାନ୍ତି। ଫଳ, ବାଦାମ ମଞ୍ଜି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ନିଜ ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି ଓ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଥିବା ଶାଖା କଡ଼ରେ ଓ ଗଛର କଡ଼କୁ ବସା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଘରଚଟିଆ, ଚଢ଼େଇ ପରି କିଛି ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଜୋରରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଏବଂ ଡେଣା ଫଡ଼ାଇବା ସହ ଶୁଖିଲା ମାଟି କିମ୍ବା ବାଲି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଘର ପର ଘଷନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧୂଳି ଉପରକୁ ଉଡ଼େ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପର ଦେଇ ପଡ଼ିଯାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରର ପଶିଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧୂଳି ସ୍ନାନ କୁହନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଜଳ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀରକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଡେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ବର୍ଷା ପାଣି କିମ୍ବା ଅଗଭୀର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଳ ସ୍ନାନ କରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପର ସଫା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଓ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। 3. ପ୍ରଜାପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍କରଣୀ, ଆର୍ଦ୍ର ମାଟି କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଳ ଚାଟିବାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ପଙ୍କ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ମାଟିରେ ଥିବା ଲବଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ତ କେମିତି କ'ଣ କେଇଟି ବସା ବାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସବୁ। କାର୍ଯ୍ୟ 5 ଆଭାସ ଉଦ୍ୟାନ ପରିକଳ୍ପନା। ଏକ ଆଭାସ ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ଏକ ସ୍ଥାନର ନକ୍ସା କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ୟାନର ବିକଶିତ ହେବା ଉଚିତ, କ'ଣ ଯୋଡ଼ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁଠାରେ ଯୋଡ଼ାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନର ରୂପରେଖା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ବଗିଚାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ସାରଣ 2.2ରେ ତୁମେ ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛ ତାହା ମନେ ରଖ। ହେଲା, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସବୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଭଲସେ ପଢ଼ିବ, ମନ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ଏବେ କହିଛି ସ୍ଥାନ ଚାରିପାଖରେ ଗଛ କିମ୍ବା ଗୁଳ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପବନ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗଛର ଧାଡ଼ି, ଏକ ବାଡ଼, କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ପରଦା ଯାହା ପବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀର ଉପରର ଉଚ୍ଚ ସମତଳରେ ଟେରାସ୍ ଥିବା ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଗିଚାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଏକ ପବନ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆରାମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ମଣିଷ ଚଳାଚଳ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଇଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ ସବୁ ପଢ଼ିବ, ୟା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆମେ କେମିତି କଲମୀକରଣ କରିପାରିବା ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇପାରିବା, ତିଆରି କରିଥିବା ଏକ ଆବାସ ବଗିଚା। ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବାସ ବଗିଚାର ରୂପରେଖାର ଏକ ନକ୍ସା ତିଆରି କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁମେ ବଗିଚାରେ ପଙ୍କ ସ୍ନାନ, ଧୂଳି ସ୍ନାନ, ଜଳ ସ୍ନାନ, ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ଏବଂ ତୁମ ବଗିଚାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏହି ପ୍ରାଣୀର ନିମ୍ନତ ପ୍ରାୟ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯୋଜନା ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟ 1କୁ ଅନୁସରଣ କର, ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲ ଯାହାକୁ ତୁମ ଆବାସ ବଗିଚାରେ ପସନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମ ବଗିଚା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଯଥା ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥିର ପାଣି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଶାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଓ କାଠ ଗଦା ଓ ଅନ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା ରଖ, ଯାହା ସାପ ଆଦି ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଚି ରହିବା ସ୍ଥାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବ୍ୟବହାର କର। ଏବେ ଆସିଲା ନିବାସର ଅବିକଳ ନକଲ। ନିବାସ ମାନେ ଘର, ଆମେ କେମିତି ବନେଇ ପାରିବା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ବାକ୍ସ। ତୁମେ ହୁଏତ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାକ୍ସ ଦେଖିଥିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବାକ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା କରିପାରିବେ। ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଦରକାରୀ ଫ୍ଲାଏ କିମ୍ବା ବାଉଁଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରିବ। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଆକାର ତୁମେ ଆଶା କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଯଥା ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଛୋଟ, ପେଚା ପାଇଁ ବଡ଼। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଉଥିବା ଅଗଭୀର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ପାତ୍ରରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପିଉଥିବା, ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କେବଳ ମନେ ରଖ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାହା ବିରାଡ଼ି କିମ୍ବା କୁକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାଣି ଜମିଥିବା ଚୁଆ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ବହୁତ ଗଭୀର ପାଣି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ପଥର କିମ୍ବା ଗଡ଼ି ଏବଂ ବାଲି ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପାତ୍ର ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଚିମୁଟା ଲୁଣ ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିଶାଅ। ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବଦା ଓଦା ରୁହେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ସେହିଭଳି ଏକ ପ୍ରଜାପତି ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଉଭୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତା ଟିକିଏ କମ୍ ହେବା ଦରକାର। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ମଞ୍ଜି, ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଚିଯାଇଥିବା ଫଳ କିମ୍ବା ଚିନି ପାଣି ଭିଜା ସ୍ପଞ୍ଜ ରଖିପାରିବ। ପ୍ରଜାପତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଇଁ ତୁମେ ସରୁ ଲମ୍ବା କାଠ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବ। ସେଥିରେ ଫାଟ ବଦଳରେ କଣା କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାପତିମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପବନ ବହୁଥିବା ଭୂମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଉପକାରୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋପୀଭୃଙ୍ଗ ପାଇଁ ତୁମେ କାଠ, ନଡ଼ା, ପାଇନକୋନ୍ ଏବଂ ଇଟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ତିଆରି କରିପାରିବ।
केवल यही सामग्री गुड़िक एक छोट काठ बाक्स थाक कर रख। कीटपतंग मैंने रही छोट फांक और फांक अच्छी कि नहीं निश्चित कर। यही आश्रयस्थल गुड़िक फुल गछ कि कंपोस्ट पिट निकट रखिपार। यही आश्रयस्थल गुड़िकर भूमि ठारू 1 ରୁ 3 फुट उपर रखा उचित। काठगंडी गछर सुखिला डाल पत्र सहित कंपोस्ट गदा पक पिंपुड़ी और से भली अन्य कीटपतंग को आकर्षित करे और या गुड़िक आवास उद्यान रे एक कोण रे रखा जाई पारे। बुझिल। कार्य 6 आवास उद्यान तैयारी करिया। वर्तमान रूपरेख प्रस्तुत आवास उद्यान तैयारी आरंभ कर। अनुसरण करने को सोपान गुड़िक क्रम निम्न उल्लेख करा जायछि। तुमे स्थिर करिଥିବା स्थान रे क्षेत्रर चिन्ह दियो। यदि स्थान उपलब्ध नहीं तेबे पात्र किंबा रोपण बाक्स व्यवहार करा जाई परिबो। कौन कौन करवा स्थिरीकृत स्थान को सफा करने प्रथम अनावश्यक गछलता आवर्जना पथर इत्यादि को बाहर कर। उद्यान सीमा को चूर्ण गुंड द्वारा चिन्हित कर। यथासंभव सेठारे थिबा गछ किंबा बुदा गुड़ी को अंतर्भुक्त कर। रूपरेखा अनुसार क्षेत्र गुड़ी को चिन्हित कर। माटी को खली टेला भांगी गुंड कर। गछ लगाइबा पई सियार तैयारी कर। प्रति 100 वर्ग मीटर प्रति 20 ରୁ 30 किलोग्राम खत माटी रे मिसाइबा पई प्रस्तुत कर। जो तुम्हें पात्र व्यवहार करुଛ तेबे 2 भाग माटी एवं 1 भाग कंपोस्ट 1 भाग सुखिला पात्र किंबा कॉकपिट मिसाई एक उत्तम माटी मिश्रण प्रस्तुत कर। आवास बगीचा चारिपाखरे एक बाड़ तैयारी कर। तुम बगीचा बढ़िया सहित तुम्हें धीरे धीरे अन्य उपादान गुड़ी को जोड़ी पार। देखुच तो केमती सब कर कॉकपिट तुम्हें एमती गोटे गोटे बगीचा सब कर पक्षी मान। देखुच बटर केमी काटी गोटाई केमती कराई कर एमती सब पक्षी मान कर। जीव जगत सह वर्तमान तुम आवास बगीचार सौंदर्य वृद्धि घटी। या सतर्कार सहित रूपरेखा दे आवश्यक जत्न नहीं तुम्हें एक स्वयंचालित परिवेश सृष्टि कर जहाँ एक प्राकृतिक आवासर अविकल नकल भाव प्रतिपादन हो पारि। उद्भिदर अभिवृद्धि प्रस्फुटित होगा सहित सेगुड़िकर प्राकृतिक भाव में विभिन्न कीटपतंग एवं प्राणी को आकर्षित कर एक संतुलित जैव परिवेशन सृष्टि कर। फल गछ गुड़ी को प्रजापति और छोट पक्षी मान को आकर्षित करते। जिते पक्षी मानकर से खाद्य कीटपतंग संख्या नियंत्रण करें साहाय्य करती। कीटपतंग मान उपस्थित खाद्य श्रृंखल में भाग नेउथिबा बुढ़ियाणी बादुड़ी झिटिपिटी और अन्य कीटपतंग को आकर्षित करथांती। समय सहित यही छोट प्राणी माने बड़ पक्षी मान को आकर्षित करती जहाँ तुम बगीचार जैव विविधता को संजोग कर। तुम आवास उद्यान एवं पशुपक्षी एक स्वर्ग एक सुंदर सबुज स्थान और परिवेशगत संरक्षण दिगरे एक पदक्षेप। देखिए तो केमती कौन कराई तुम बाड़ी बगीचार तुम सब कर। बुझिल। कार्य 7 आवास उद्यान आदिवासी मान पर्यवेक्षण। तुम आवास उद्यान अभिवृद्धि एवं प्रस्फुटित होगा समय दियो। यह संपूर्ण विकसित होगा पर विद्यालय बासस्थान उद्यान रे बास करुवा प्रजापति पिंपुड़ी छोट पक्षी झिटिपिटी एवं गुणचुमूषा भली बास करुवा विभिन्न प्राणी मान को पर्यवेक्षण कर। तुम पर्यवेक्षण को लिपिबद्ध करने दलगत कार्य कर। जल उत्स एवं खाइबा स्थान पाखरे प्राणी मान आचरण को सतर्कतार सह पर्यवेक्षण कर लिपिबद्ध कर। मन रख जे सूर्योदय और सूर्यास्त समय प्रजापति और पक्षी मैंने अधिक सक्रिय था। तेणु उत्तम पर्यवेक्षण विद्यालय शीघ्र पहुँचा चेष्टा कर। यदि संभव हुए फोटोग्राफ कि शब्द रेडी रेकर्डिंग कर। तुम्हें प्राणी मानकर चित्र कर तुम पर्यवेक्षण रिपोर्ट रे फोटो लगाई पार। बुझिपार एटा निजे भर्ती कर कौन कौन सब देती। जदि तुम आवास उद्यान को बहुत परिदर्शन कर खुशीर कथा। जदि तुम्हें तेबे निराश हो ना तुमको धैर्य धरने को पड़ो। प्राणी मान को आवश्यकता पूरण हेबो बोली निश्चित करने को पड़ो। केतक प्राणी विद्यालय आगरू रोहुथिबे सेमाने आवास उद्यान व्यवहार करने को निष्पत्ति नहीं था। किसी समय अपेक्षा कर और विशेषज्ञ सहित आलोचना कर और आवश्यक परिवर्तन कराओ। आसला पाठ 8 आवास उद्यान रक्षणाबेक्षण। आवास उद्यान सजीव रहिबे एथिरे उद्भिद पिंपुड़ी कीटपतंग पक्षी झिटिपिटी एवं अन्यान्य अंतर्भुक्त तुम आवास बगीचा को एक गुंचरित स्थान करने तुम्हें यह नियंत्रित भाव में रक्षणाबेक्षण करने आवश्यक। तुम पसंदर प्राणी मान को आकर्षित करने को जारी रखा निश्चित करने आवास उद्यान जत्न नेबा गुरुत्वपूर्ण।
ତୁମକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ବାସିନ୍ଦା ନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଶାଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପାଣି ଜମି ନ ରହିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର ଏବଂ ଡାଳ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ତୁମ ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜରୁରୀ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବ ଓ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ରଖିପାରିବ। କିଛି ଉଦାହରଣ ସାରଣୀ 2.7ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ ଅନୁସରଣରେ ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିପାରିବ। ଏସବୁ ନିଜେ କରିଗଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ଖୋଜନ୍ତି। ତୁମ ଉଦ୍ୟାନକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାରେ ତୁମର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ତୁମ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଜୀବକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ 9, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ତୁମେ କିପରି ତୁମ ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଯୋଜନା କର। ଏହାକୁ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନାପଦ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଫଳକପଦ କର, ଯେପରି ଫୁଲ ଗଛର ନାମ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଜଳପାତ୍ର, ଖାଦ୍ୟପାତ୍ର, ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ପଙ୍କ ସ୍ନାନ, ଧୂଳି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନ। ହେଲା, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତି କ'ଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖିଲି, ବୁଝିପାରିଲ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏବେ, ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ। ତୁମେ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଧୀରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ୍ଷିପ୍ତ କରି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ। ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଉପାଦାନ ଯୋଡ଼ିଛ କିମ୍ବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛ, ଯାହା ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା, ଡାଳ ଏବଂ ପତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଏବଂ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆଦି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ବଗିଚାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନେଇପାରିବ ଓ କିୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଆପ୍ ଟାଇମ୍ସ ଲାପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ଆପ୍ ବାଛ ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ଥିର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ସରିଗଲା, ତ ଭାଗ ପ୍ରଥମଟା ସରିଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।